गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो विषय है वो है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, जिसके विच आपां बच्चों पहला सोशल स्टडी का जिवें मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस जां इस तो बिना आपां उस दे विषय नाल संबंधित ठीक है कि उसका दूसरे विषय नाल किस तरह का संबंध है। अज आपां जो गलबात स्टार्ट करन जा रहे हैं ठीक है, यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है करिकुलम। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? करिकुलम। करिकुलम जिसनों आपां पंजाबी दे विच कहने पाठक्रम। करिकुलम ठीक है। करिकुलम नूं आपां पंजाबी भाषा दे विच की कहने आ? पाठक्रम ठीक है। तो हरेक विषय का अपना पाठक्रम ठीक है। इसी तरह सोशल स्टडी का अपना एक पाठक्रम। पाठक्रम के बारे में ठीक है वो दो तरह के जिहड़े संकल्प पाए जाते हैं, एक पुरातन संकल्प के अनुसार, एक आधुनिक संकल्प के अनुसार। पुरातन संकल्प है जिहड़ा बच्चों उस दे विच की कहंदे सी कि समाजिक अध्ययन का जिहड़ा हैगा पाठक्रम उस दे विच कल्ले विषय वस्तु ते जिहड़ा ध्यान दिता जांदा सीगा जां एक समाजिक अध्ययन नाल संबंधित जिहड़ा ज्ञान आ वो प्रदान कीता जांदा सीगा ठीक है। सिर्फ बच्चे दे आपां कह सकते कल्ला मानसिक विकास कीता जांदा सीगा ठीक है, जां ज्ञानात्मक विकास कीता जांदा ठीक है। कादे विच कीता जांदा सीगा? ये ओल्ड कंसेप्ट दे विच करिकुलम दे हो गए ठीक है। टू कंसेप्ट, एक हो गया ओल्ड कंसेप्ट, उस तो बाद आया मॉडर्न ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट की कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड कंसेप्ट, सेकंड आ गया मॉडर्न। मॉडर्न कंसेप्ट दे विच ये है कि एसएसटी दा जिहड़ा विषय वस्तु आ वो कल्ले साडे ज्ञानात्मक जां अपना कह सकते हैं ਅਸੀਂ कल्ले ज्ञान नाल जां कल्ले मानसिक पद्धर नाल संबंधित नहीं। ਇਹਦੇ इस विषय के पाठक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ठीक है समाजिक, मानसिक, सभ्याचारात्मक ठीक है, भावनात्मक सारे पक्षों का, राजनीतिक पक्ष इन्हां दा की है डेवलप करना। इसका दायरा इहदे नाल की सीगा वड्डा सीगा। इस करके जिहड़ा हैगा इन्हां कंसेप्टां दे द्वारा दा जिहड़ा लेवल आ वो बढ़दा गया। उस तो बाद जिहड़ा करिकुलम शब्द ठीक है, करिकुलम जिहड़ा वर्ड अपना ठीक है कित्थों लिया? करिकुलम जिहड़ा शब्द आ यह लतीनी भाषा का शब्द सॉरी करिकुलम आपां इहनूं अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है ठीक है, जिसनूं असीं करिकुलम शब्द नूं असीं लतीनी भाषा के शब्द क्यूरे तो लिया है। लतीनी भाषा का शब्द सीगा क्यूरे, क्यूरे शब्द ठीक है। क्यूरे शब्द का अर्थ की सीगा भाई? क्यूरे शब्द का अर्थ है एक दिशा वाल दौड़ना, एक दिशा वाल दौड़ना जां भजना, अबलीक पाके दौड़ना जां भज। दौड़ना भजन तो की भाव आ गया कि एक गतिविधि आ गई ठीक है। गतिविधि की है कि इस तरह से कह सकते हैं कि पाठक्रम का भाव ठीक है अजिहे रास्ते ऊपर दौड़ना है जिस नाल खास उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस करके करिकुलम का अर्थ की हो गया? एक खास दिशा या एक खास रास्ते ऊपर दौड़ना जिस नाल खास उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसके बारे दे विच एक अपना विद्वान होया मुनरो, उन्हें एक जिहड़ी है डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी। मुनरो के अनुसार पाठक्रम की चीज है ठीक है। मुनरो की कह रहा
पाठक्रम मुनो दे अनुसार पाठक्रम विच वो सारे तजर्बे आउंदे हन पाठक्रम विच वो सारे तजर्बे आउंदे हन ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਨਨ। ਐਨਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਐਨਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ এনवायरमेंट ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਸੈਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ
सिलेबस इन्हां नूं एक थां ते वरत लेने पाठक्रम एक तो हो गया पाठक्रम एक हो गया सिलेबस कि इन्हां दोनों दे विच अंतर है आम तौर ते असी दोनों नूं एक शब्द की तरह वरत लेंगे ठीक है बट इन्हां दोनों शब्दों के विच एक बहुत बड़ा जिहड़ा अंतर है क्या की अंतर है भी पता किसी नूं इन्हां दोनों के विच ये अंतर है पाठक्रम का एक साडा इस तरह का ढांचा हो गया सिੱਖਿਅਕ ढांचा जिहदे विच असी कल्ले विषय नहीं लेने सगों विषयों तो इलावा जो साडियां अंतर क्रियावां होंदियां ठीक है ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ डिफरेंस है ठीक है आम तौर पे बच्चे ना दोनों क्या पाठक्रम के सिलेबस में एक मान लेंगे परंतु इन्हां दोनों शब्दों के विच बड़ा बड़ा अंतर है उस तो बाद एक पाठक्रम एक स्कूल दा जां एक क्लास दा कह लीए ठीक है वैसे तो स्कूल दा हुंदा ओवरऑल गतिविधियां सारे बच्चे सेम करते हुंदे हैं ठीक है क्लास वाइज हुंदियां बेशक हो बट सारे करते हुंदे तां इस करके जदों असीं पाठक्रम बनाउणा ठीक है करिकुलम तो ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ नेशनल डे सेलिब्रेशन हो गए और भी बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਂਪ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ केंद्र हम विद्यार्थी का केंद्रता का सिद्धांत ठीक है पाठक्रम दे विच होना बहुत ज्यादा जरूरी है हुण पाठक्रम बनाने वाला ठीक है ते दूसरे नंबर ते आंदा वो जिहदे ते पाठक्रम लागू करना हुण जे असीं बनाने वाला अपना सिद्धांत पेश कर दूं ठीक है बच्चे के पॉइंट होवे तो सोचेगा ना तो पाठक्रम की होगा एक तरफा होगा ठीक है हुण बनाने वाले की एज भी ज़्यादा तजर्बा भी ज़्यादा ठीक है तो बट लागू किहदे ते करना बच्चे ते करना इस करके जिहड़ा पाठक्रम होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए बच्चे दी रुचियां दे बच्चे दे सुभाਅ दे बच्चे दी उम्र दे ठीक है उन्हां सारियां चीज़ां नूं उत्ते रखदे होए जिहड़ा पाठक्रम दा सानूं निर्माण करना चाहिए दूसरी गल आ गया समुदाय केंद्रता हुण बच्चा की एक समाजिक प्राणी है ठीक है तो समाज दे विच रहण दे लई उहनूं समाज नाल संबंधित जिहड़े हैगे आ गतिविधियां आउणियां जरूरी आ समाज नाल संबंधित गतिविधियां सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ
ठीक है। तो स्कूल दे विच समाजिक गतिविधियां किवें सीख सकदा भी, ये जिहड़ी गलबात आ ये पाठक्रम दे विच सिखाउणी चाहिदी है। ठीक है कि इत्थे असीं बच्चे नूं सिखाईए, फॉर एग्जांपल इहदे विचों ले लो उदाहरण दे तौर ते एनएसएस कैंप लगाउने असीं जां एक स्कूल दे पाठक्रम दे सिद्धांत दे विच आउंदा, ठीक है स्कूल दे पाठक्रम दे विच आउंदा, बट लगाउने असीं सोसाइटी के असीं समाज दे लोकां नूं भी जोड़ना अपने नाल। ये ना समझिए कि बच्चा दा हर टाइम समाज दे विच रहना, क्योंकि उन्हें अपनी सारी जिंदगी बतीत ही समाज दे विच करनी है। इस करके की है पाठक्रम दे विच समाज समुदाय केंद्रता दा जिहड़ा सिद्धांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आ गया विस्तृत, तीसरी गल की होती है कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत पाठक्रम। पाठक्रम बनाउण वेले जिहड़ा ओहदा दायरा, ठीक है वो विस्तृत होना चाहिए। आए नहीं, ठीक है इंज ना होवे कि बनाउण वाला कुछ गतिविधियां ही पावे, ठीक है विस्तृत होना चाहिए कि अस्सी बच्चे नूं कला मानसिक तौर ते, ठीक है जां मनोविग्यानिक तौर ते एक स्टडी लई प्रिपेयर नहीं करना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਲ ਰਾਉਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਆਲ ਰਾਉਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ सिंगिंग डांसिंग, ठीक है सोशल एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटी वर्कशॉप सैमीनार वो सारियां चीज़ां सिखाउणियां। इस करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੀहेंसिव होना चाहिए, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਠ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਚਕਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, लचकदा सिद्धांत। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਔਖਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ लचक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है उस सिद्धांत दे विच होना चाहिए कि पाठक्रम दे विच इस तरह के जिहड़े कॉन्सेप्ट होण, ठीक है कि ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸੁਖਾਲੀ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ पाठक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਖਾਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ
अपना अधिकार हो गया समानता। आप 6वीं क्लास के बच्चे ने जस्ट किया एक समानता। अगे 8वीं 9वीं के विच जांदे जांदे समानता किस तरह की होती है, पदवियां ते समानता किस तरह की, अहुदियां ते समानता किस तरह की, ठीक है, ਜਾਂ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ समानता किस तरह की, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ सब पॉइंट आ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਵਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ। ਕੀ ਹੈ? ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ। ਅਨੁਭਵ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, एक्सपीरियंस। पाठक्रम अनुभव आधारित होना चाहिए। किस तरह के अनुभव कि बच्चा की सीख रहा ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਤੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ, ਮਾਡਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, दूरदृष्टि के स्थान का मतलब की है भी पाठक्रम बनाने टाइम जो पाठक्रम बना रहे हैं उन्हें भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आज का बनाया हुआ पाठक्रम साडे फ्यूचर दे विच, ठीक है, आज की बनाई हुई चीज आने वाले टाइम दे विच भविख दे विच वो साडे लई किन्ने फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। इस बारे दे विच जॉन डीवी अपने विद्वान होए आ वो की कहते हैं, सिक्ख्या जीवन की तैयारी ही नहीं सगों अपने आप विच जीवन है। सिक्ख्या जीवन की तैयारी ही नहीं सगों अपने आप विच जीवन है। कुल मिला के सिक्ख्या इस तरह की होनी चाहिए, असी जिंदगी च बच्चे नूं बेचण लई कला प्रिपेयर ही नहीं करना, सगों उहनूं वधिया तरीके नाल जिंदगी जिउणा सिखाउणा। किताब तक तैयारी करनी, तैयारी नहीं सगों अज तो ही पाठक्रम दे विच इस तरह के तत्व होना कि वो पढ़न टाइम ही इन्ना कि जिहड़ा मैच्योर हो जाए, सियाणा हो जाए, अपने देश प्रति, अपने समाज प्रति, अपने हक्कां प्रति, अपने परिवार प्रति उहनूं सारा जिहड़ा ज्ञान होवे, भाव के दूरदृष्टि का सिद्धांत इहदे विच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਸਐਸਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਸਿਵਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲਚਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਨੁਭਵ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।